Right. Good evening, everyone. Right. I think we have a paper to discuss today. Right. If you had a time, you could go through the paper and see what it looks like, and we'll see how we can find answers. If you have any issue, we can discuss why we are doing, right. The first question, you have been given some words, right? It's like this: fill in the blanks in the following text using the words given in the box below. The first one is done for you. So when in each and every exam, you get some helpful words like this, then you are very comfortable because you don't have to think a word by your own. You have to go through the passage with the given words. What make his continued program the. So if anyone has tried, we'll see the first one is threat. We know the meaning threat, tarjanaya, right? Tarjanaya. And unclean, apirisidu, right? Important, vadagat, right? Again, it's a same word threat. Tarjanaya, economical කියන අපි ආර්ථිකමය වශයෙන් ලාභදායි කියන එක economical. People, මිනිස්සු, polythene, empty, polythene, empty. What is the meaning empty? Empty. Yes. Recycling. It's not a new word.
It's a very common word. People චක්‍රීකරණය චක්‍රීකරණය, recycling, plastic වගේ දේවල් තමයි විශේෂයෙන්ම අපි recycling centers වලට ගෙනියන්නේ. Undecaying. So the word is decay, right? If you see the word is decay, D-E-C-A-Y. What is the meaning decay? Decay, D-E-C-A-Y, decay. දිරාපත් වෙන ඒකට අපි ing එකතු කරාම දිරාපත් වෙමින් කියන අදහස. එයාට ඉදිරියෙන් un එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට negative idea එකක් අපි ගන්නෙ undecaying, දිරාපත් නොවන කියන අදහස. Environment, පරිසරය, resources කියලා කියන්නේ සම්පත් සම්පත්, resources, right? අපි බලමු කොහොමද අපි මේකේ හිස්තැන් ටිකට යන්නේ කියලා. Today polythene has turned out. මෙතන turn කියන්නේ හැරෙනවා කියන අදහස නෙමෙයි, පත් වෙනවා කියන අදහස. Right? Today polythene has turned out to be a number 1 is filled. පළවෙනි එක පුරවලා තියෙන්නේ threat to the environment, especially in our country. අද polythene අපේ රටේ ප්‍රධානම තර්ජනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. So the second sentence should start with the subject. Subject එකකින් තමයි sentence එක පටන් ගන්න. එතකොට මේ කොටුව ඇතුලේ දීලා තියෙන වචන ටික දිහා බලපුවාම අපි බලන්න ඕනේ sentence එකක් පටන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් නාමපදයකින්. එහෙනම් නාමපදයේ මෙතන අපිට sentence එක පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන polythene තමයි නාමපදයක් විදිහට තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තැන් වලින් හරි ඉක්මනින් අපිට උත්තරයකට යන්න පුළුවන්. Polythene doesn't decay or blend with soil. Right? Doesn't decay. Decay කියන්නේ දිරාපත් වෙනවා. Polythene කියපුවාම එන singular meaning එකකින් තමයි ගන්නෙ. දිරාපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් blend with soil කියන්නේ මොකක්ද? Blend with soil. පස සමග මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු blend වෙනවා කියන්නේ මිශ්‍ර නේද? අපි පස ඇතුළට දාලා පොලිතීන් අවුරුදු කොච්චර තිබුණත් ආයෙමත් ඒ පොලිතීන් එක තිබුණු විදිහටම තමයි අපිට මුණ ගැහෙන්නේ. ඒක නිසා මේක this is a environmental hazard. පාරිසරික උවදුරක්, right? ඊළඟට අපි කියනවා the polythene that is thrown away. අන්න බලන්න polythene කියලා කියන එකම නැවත අපිට introduce කරලා දෙනවා තවත් sentence එකකින්. ඒ sentence එක passive voice form එකකින් තියෙනවා. Polythene මොන polythene ද කියන එක that කියන relative pronoun එකෙන් එකතු කරලා තියෙනවා. The polythene that is thrown away by the, right? අන්න එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් polythene විසි කරනවා කියපු ගමන් කවුද polythene විසි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පරිසරයට? People. මිනිස්සු. Yes. So then we can find the word people. Polythene thrown away by the people remains. Right? දැන් සමහර අයට මේ වගේ sentence එකක් ඇතුලේ වෙනත් clause එකක් තියෙනකොට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය ගැන ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. දැන් මේකේ is thrown කියලා තිබුණට ඒක අපිට අදාළ නැහැ. අපේ sentence එක polythene කියන නාමපදයට එක්ක තමයි යන්නේ. එහෙනම් polythene remains for a long time. මේ polythene අඳුනලා දීපු sentence එක තමයි clause එකක් විදිහට relative pronoun එකෙන් sentence එක ඇතුළට එකතු කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒවට කියනවා dependent clauses. Independent sentence එකකට dependent clause එකක් ගෙනාවා කියලා independent sentence එකට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේවා තමයි complex නැත්නම් ගැඹුරු වාක්‍ය රටාවන්. මේ ගැඹුරු වාක්‍ය රටාවන් ලියන්න සහ අවබෝධ කරගන්න. You must learn how to write as well as you must know how to get the meaning when you find a particular complex sentence in your paper or whatever the document, right? ඊළඟට කියනවා the polythene that is thrown away by the people remains for a long time making the environment. බලන්න ප්‍රධාන වගන්තිය ඉවර කරලා නැහැ. ඒකට තව කොටසක් phrase එකක් අපි මේවට කියනවා gerund phrases කියලා. make කියන verb එකට ing දාලා gerund එකක් හදනවා. ඒ gerund එකෙන් phrase එකක් හදනවා. making the environment මොකද කියන්නේ? unclean. පරිසරය අපවිත්‍ර කරමින්, right? පරිසරය අපවිත්‍ර කරමින් මිනිසුන් විසි කරන පොලිතීන් දීර්ඝ කාලයක්
රැඳී පවතිනවා. remain කියන්නේ රැඳී පවතිනවා කියන එක. apart from this අමතරව මේ කියපු කාරණාවලට අමතරව apart from this ඊට අමතරව එහෙනම් මෙතන sentence එකක් පටන් ගන්න තැන මොකද වෙන්න පුළුවන් subject එකක් විදියට නාමපදයක් යෙදෙන්න ඕන මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් වචන apart from this ඊට අමතරව sorry empty empty cans empty cans අන්න හරි empty කියන්නේ his ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයක් දීලා බීම જાතියක් හරි මොනවා හරි අපි ගත්තු ආහාර පිසින්න භාවිතා කරපු මොනවා හරි ඉන්ග්‍රෙඩියන්ට් එකක් දාලා තිබුණා නම් කෑන් එකක මිල්ක් මේඩ් නම් එන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය පොලිතින් වල ගොඩක් උයන පිහින දේවල් තමයි ඔය ප්ලාස්ටික් නැත්නම් පොලිතින් කෑන් වල එන්නේ එතකොට මේක අපි his කෑන් එක පරිසරයට විසි කරනවා right එතකොට empty cans broken bottles and kitchen refuse. What are the kitchen refuse කියලා කියන්නේ? Kitchen refuse. Kitchen එකේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවට සාමාන්‍ය refuse කරනවා කියලා කියන්නේ. කුස්සියෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කුස්සියේ අපි උයලා ඉවර වෙනකොට ඉතිරි වෙන දේවල් අපි එළවලු ගේනවා මස් මාළු ගේනවා ඒ වගේ දි รา පත් වෙන දේවලුත් තියෙනවා ඒ වගේම දි รา පත් වෙන්නේ නැති දේවලුත් තියෙනවා කුස්සියෙන් අපි ඉවත් කරන. ඒතර මේකේ kitchen refuse කියලා කියන්නේ මේ අපි මුළු තැන් ගෙයින් ඉවත් කරන දේවල් කියන අදහස right broken bottles and kitchen refuse are put on the roads මහමග දමනවා making the threat making the threat නෙමෙයි making the undecaying නෑ making the roads and the entire පාරවල් සහ මොකක්ද ගන්න පුළුවන් වචන making the road entire environment කියන පරිසරය පාරවල් සහ පරිසරය පාරවල් විතරක් නෙමෙයි සමස්ත පරිසරයම entire environment කියලා කියන්නේ සමස්ත පරිසරයම කවුරු හරි කෙනෙක් print out එකක් අරගෙන තියනවා නම් මේවා ලියා ගන්න these words are very useful not only for this passage whenever you are going to do another passage in future this will help you a lot right the entire environment not only dirty කැත කරමින් අපවිත්‍ර කරමින් විතරක් නෙමෙයි but also කියන්නේ ඒ වගේම foul smelling මොකද්ද මේ foul smelling කියලා කියන්නේ foul smelling අපි good smelling තියෙනවා bad smelling තියෙනවා නේ ගඳ කියන එක අපි සුගන්ධය කියලා කියනවා ගන්ධය කියලා කියනවා හොඳ සුවඳ තියෙනවා නරක ඇත්තට මේක සුවඳ කියලා තමයි අපි සලකන්නේ ගඳ කියලා කිව්වට එහෙනම් foul smelling කියලා කියන්නේ අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධය right අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධයක් ඇති කරමින් පාරවල් විතරක් නෙමෙයි සමස්ත පරිසරයම කැත කරනවා මේ හිස් ටින් වර්ග බිඳුණු බෝතල් වර්ග සහ මුළු තැන් ගෙයින් ඉවත් කරන අපද්‍රව්‍ය තැන් වල පාරවල් වල විසි කරලා දාන එක right ඊළඟට අපි යනවා එහෙමම පහලට right there are two important there are two important reasons for this for the need to recycle there are two important reasons one of the reasons කියන්නේ හේතු there are two important reasons for the need කියන්නේ අවශ්‍යතාවය to recycle ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍යතාවයට ප්‍රධානම කාරණා හේතු දෙකක් තියෙනවා the first reason is පළමු හේතුව තමයි the first reason is right the first reason is to prevent the environment prevent කියන්නේ මොකක්ද
Prevent, what do you mean prevent? වැළකෙනවා. වළක්වනවා. වැළකෙනවා. වළක්වා ගන්නවා. The first reason is to prevent the environment from being polluted by the being කියන්නේ passive voice sentence එකක් මෙතන තියෙන්නේ. Right? The first reason is to prevent the environment පරිසරය දූෂණය වීම වළක්වා ගැනීම by the කාගෙන්ද පරිසරය දූෂණය වීම වළක්වා ගන්න මෙතන? The first reason is Economical materials. sorry, economical materials. Chemical materials. economical materials polluted by the economical materials. Recycling. Now, economical materials නෙමෙයි. Undecaying Recycling materials. materials, right? Undecaying Recycling materials. recycling materials, recycling materials, we'll see. ඊළඟ ස්ටෑන්ඩ් එකත් අපි බලලා තීරණය කරමු. The second important reason is that Recycling saves the natural. අන්න right. එහෙනම් උඩට recycling දාගත්තොත් මෙතෙන්ට recycling ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද? ඒකයි මම කලින් දවසකත් කිව්වේ. Don't hurry. හදිසි වෙන්න එපා උත්තරේ දාන්න. පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් යන්න. සමහර ලාවට උඩ හිස් තැනකට ගැලපෙන වා කියලා අපි උත්තරේ තෝරගත්තොත් ඊළඟ blank එකේදී ඔයාලට උත්තරයක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා එක පාරටම උත්තරේ පුරවන්න එපා. එක පාරක් පැසේජ් එක ඔයාගේ හිතට එන උත්තරත් එක්ක කියවගෙන යන්න ඕනේ. That is the first and easy way to find answers, right? එහෙනම් මෙතනදී අපි කියනවා the second important reason is that recycling saves the natural Resources. Resources. and it is economical too, right? And it is economical too, right? You feel it is very comfortable once the paragraph is over. ඡේදය passage එක කරලා ඉවර වෙනකොට පහසුවක් දැනුණට සමහරක් අයකට පටන් ගන්නකොටම මේක බොහොම අපහසු ලොකු ඡේදයක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්, right? It is not something like that. එහෙම දෙයක් නැහැ. You have to try, right? උත්සාහ කරන්න. By trying you can get easily answers. Shall we read it once again? තව එකපාරක් කියවමු. කවුරු හරි කෙනෙකුට ඒක උත්තර ටික හදාගන්න බැරි වුණාට. Today I will read, you give me the help. Today polythene has turned out to be a threat to the environment, especially in our country. Right? Polythene doesn't decay or blend with soil. The polythene that is thrown away by the people remains for a long time, making the environment Unclean. making the environment unclean. Apart from this, empty cans, broken bottles, and kitchen refuse are put on the roads, making the roads and the entire environment not only dirty but also foul smelling. There are two important reasons for the need to recycle. The first reason is to prevent the environment from being polluted sorry, from being polluted by the undecaying materials. The second important reason is that Recycling. recycling saves the natural Resources. and it is economical too. දැන් මේක ඡේදයක හිස්තැන් පුරවලා අමතක කරලා දාන්න එපා. එහෙම නෙමෙයි. මේ paragraph එක ඔයාට සමහර විට paragraph එකක් නැත්නම් essay එකක් ලියන්න එන්න පුළුවන්. How we can protect our natural environment by getting polluted by the people thrown out. මිනිස්සු විසි කරන දේවල් වලින් පරිසරය රැකගත යුත්තේ ඇයි, රැකගන්නේ කොහොමද වගේ අදහසක් යටතේ ඔයාට ඡේදයක් ලියන්න આવොත් මෙන්න ඔයාට දැන් model paragraph එකක්, model passage එකක් තියෙනවා.
So always this passage can be helpful for you to write your own passage again about the same topic. මේ එකම කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ වතාවේ ඔයාට ඡේදයක් ලියන්න આવොත් මේ කාරණා මේ විදිහටම ලිව්වේ නැති වුණාට මේ තොරතුරු ඔයාට යුටිලයිස් කරන්න පුළුවන්. අපි කියන යුටිලයිස් කරනවා එහෙම නැත්නම් භාවිතා කරන්න. Okay, let's move on to the second one. The following text and answer, sorry. Read the following text and answer the questions given below. Right. Will someone read the paragraph for me? Kawuruhari kiyawanawada? Anyone would like to read the paragraph? Kawuruhari kemathida paragraph එක කියවන්න? Hurry up. Do you like to read the paragraph? No. Okay, right. Let me read the paragraph also. China. මේකේ තියෙන මේ සමහර වචන වලට තමයි බය ඉන්නේ සමහරු. Right? China inaugurated. China inaugurated one of the world's longest bridges, which will provide an important new route into Shanghai. Presented as the world's longest sea bridge, the 36-kilometer, 22-mile structure connects Jiaxian City near Shanghai to the port city of Ningbo in eastern province of Xinjiang. It is slightly shorter than the 38.4 kilometer Lake Pontchartrain Causeway Bridge in the southern United States, which is often built as the world's longest. The 11.8 billion yuan, $1.7 billion bridge will cut the length of the road trip from Shanghai to Ningbo by 120 kilometers, the official Xinhua news agency said. Construction of the 6-lane bridge started in November 2003. Right? චීන ගැන දැන් දැනගෙන ඉන්නක වටිනවා. ලංකාව වගේම චීන ගැන තොරතුරු දැනගෙන ඉන්නක වටිනවා. ඉදිරියේදී අපිට චීනට යන්න වෙයි, චීනෙන් මෙහෙට. ඒ වගේ නේද? ගොඩක් කටයුතු චීනෙත් එක්ක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඇමරිකාව එංගලන්තයට වඩා. So inaugurated means යමකට මුලින්ම යමක් ආරම්භ කරනවට තමයි අපි inaugurate කියලා කියන්නේ. සමාරම්භය කර, right? සමාරම්භය ආරම්භය කරනවා කියන එකටම තමයි සමාරම්භක කියලා කියන්නේ. China inaugurated one of the world's longest bridges. One ලෝකේ තියෙන දිගම පාලම් වලින් එකක් පටන් ගත්තා. මේ පටන් ගත්ත පාලම ගැන extra detail එකක් තමයි කියන්නේ, which will provide an important new route. Route එකක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මාවතක් සපයා දෙනවලු, අලුත් මාවතක් සපයා දෙනවලු into Shanghai. Shanghai නගරයට. Presented as the world's longest sea bridge. මේක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ලෝකයේ දිගම මුහුද හරහා දියලා තියෙන පාලම විදියට 36 kilometers. කිලෝමීටර් 36ක්. ඒකට හිතාගත්ත හැකි මේක කොච්චර දුර නැත්නම් දිග පාලමක්ද අපේ රටේ ප්‍රධාන නගර දෙකක් සම්බන්ධ කරලා ගත්තොත් 36 kilometers කියන්නේ කොච්චර දුරක්ද, right? Structure connects Jiaxian City near Shanghai to the port city of Ningbo in the eastern province of Zhejiang. Eastern province කියන්නේ නැගෙනහිර පළාත, Zhejiang කලාපයේ පළාතේ තියෙන Ningbo කියන නගරයට Shanghai නගරය සම්බන්ධ වෙනවා. It is slightly කියන්නේ පොඩ්ඩක් කියන අදහස. It is slightly shorter than the 38.4 kilometer Lake Pontchartrain Causeway Bridge in the southern United States. එක්සත් රාජධානියේ තියෙන පාලමක්, ඒක 38.4, හැබැයි මේක 36 kilometers.
ඒකට වඩා පොඩ්ඩක් තමයි මේ පාලමේ දිග අඩු වෙලා තියෙන්නේ, which is often billed as the world's longest. ඒක තමයි United States වල තියෙන එක තමයි එතකොට කොහොමත් ලෝකයේ තියෙන දිගම දීර්ඝතම පාලම. The 11.8 billion yuan, the 11.8 billion yuan dollars වලින් අපි කතා කරොත් $1.7 billion bridge will cut the length of the road trip from Shanghai to Ningbo by 120 kilometers. අන්න ඒක තමයි වඩා වැදගත්ම. ෂැන්හයි නගරයට කිලෝමීටර් 120ක සාමාන්‍ය පාරකින් යනකොට තියෙන දුර ප්‍රමාණය ඒ 120ම අඩු වෙනවා මේ අලුතින් ඉදි කරන පාලම හරහා. The official Xinhua news agency says, right? රාජ්‍ය Xinhua news, Xinhua කියන යාළගේ අපේ ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවක් වගේ ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවක් තමයි මේ ආයතනයක් තමයි මේක කිව්වේ. Construction of the 6-lane bridge, lanes 6ක්, right? අපි දන්නවා පාරක් කොටස් 6කට වෙන් කරපු පාරක්, 6-lane bridge, right? 6-lane bridge started in November 2003. එක පැත්තකට lanes 3ක් යනවා, අනිත් පැත්තට lanes 3ක් යන්න එන්නේ. එතකොට lanes 6ක පාරක් නැත්නම් bridge එකක් තමයි හැදලා තියෙන්නේ. මේක 2003 වල හැදුවා කියන්නේ මේ වෙනකොට හදලා ඉවරයි. Right? Right. Let's go to the questions. What is the first one? Where do you find the longest sea bridge constructed recently? In China. In China. In China. Okay. What are the two cities connected by this bridge? What are the two cities connected by this bridge? Jiaxing City and Port City of Ningbo. Yeah, Shanghai to the port city of Ningbo. Right? These are the two cities, Shanghai and Ningbo. Right? What are the two cities connected by this bridge? Jiaxing City. Jiaxing City name is sir? Jiaxing City, yes. Jiaxing City near Shanghai. Okay. Jiaxing City kila gatta na, it's correct, right? Jiaxing City to the port city of Ningbo. And how many kilometers is the bridge long? How many kilometers is the bridge long? 36 kilometers. 36 kilometers. 36 kilo. Yes, 36. 36 kilometers. Oh, දැන් මෙතන සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නිකම්ම 36 kilometers කියලා ලිව්වොත් උත්තරේ හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි මේක සම්පූර්ණ වගන්තියක් විදිහට ලියන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ subject එකක්, verb එකක්, complement එකක් තියෙන full sentence එකක් විදිහට ලියන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් නිකම්ම 36 kilometers කියලා දැම්මොත් උත්තරේ හරිද? What do you think? මොකද හිතන්නේ? full sentence එකක් ලියන්න ඕනේද නැත්නම් 36 kilometers කියලා උත්තරේ ලියන්න ඕනේද? 36 kilometers කියලා විතරක්. 36 kilometers කියලා ලියුවත් නිවැරදි, but if you can write 36 kilometers. yes, it is 36 kilometers කියලා ලියුවොත් තමයි වඩාත්ම නිවැරදි. හරි? මතක තියාගන්න, වඩාත්ම නිවැරදි. It is 36 kilometers කියලා ලියුවා. එහෙම නැතුව නිකන් 36 kilometers කියලා ලියුවත් උත්තරේ විදියට ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. මොකද අවබෝධය ලැබිලා තියෙනවා ඡේදයේ කියවීමෙන්. right? නමුත් යම් යම් අවස්ථාවලදී අපි පිළිතුරක් ලියනකොට පිළිතුර සම්පූර්ණ පිළිතුරක් විදියට ලියන්න අපි උත්සාහ කරනවා. එතකොට it is 36 kilometers කියලා ලියන එක තමයි වඩාත්ම නිවැරදි. ඒ වඩාත්ම නිවැරදි ක්‍රමයට ලිව්වහම කාටවත් අපේ ලකුණු අඩු කරන්න බෑ. No one can reduce our marks. ඊළඟට, when was the construction of this bridge started? In November 2003. In November 2003. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ලිව්වා නම් it started in November 2003. That is also correct. Right. Fifth one. What is the name of the bridge which is situated in the southern United States? ඒක තමයි Pontchartrain Causeway Bridge. Train Causeway. ඔව් ආයෙමත් කියන්න බලන්න. Pontchartrain Causeway Bridge. Yes. නේද? Pontchartrain, Causeway Bridge in southern United States. Right?
what is the name of the bridge which is situated in the southern United States කියපුවාම ආයමත් United States කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම අපිට Pontchartrain Causeway Bridge කියලා ලියුවාම that is quite enough. Right? Okay, let's move on to the next one. If you have done the test number 3, complete the following dialogue. Use phrases from the box given. The first one is done for you. Right. The lesson teacher and Sashi. Teacher and Sashi. Right. Why didn't you come to school last week? Teacher, I went on a trip with my parents. Right. On a godak aita waradinawa. Trip එකක් ගියා ගියපුවාම නැත්නම් චාරිකාවක් ගියා කියපුවාම ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මොකද්ද went a trip කියලා ලියන්න. ඒක නිසා මතක තියාගන්න went a trip කියලා ලියුවොත් එහෙම වැරදි. මෙන්න මේ on කියන නිපාත පදය went on a trip. go on a trip කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ. චාරිකාවක් යනවාට කියන්නේ go on a trip. right? එහෙනම් ඒක on කියන preposition එක හලන්න බෑ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න. සමහර තැන්වල දැන් මේකේ නම් ඔයාලට පළවෙනි එක කරලා පෙන්නලා තියෙනවා on කියන එකට I went on a trip with my parents කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව තිබුණොත් මතක තියාගන්න on කියන preposition එක අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න. But you have missed The lesson in the school. yes the lesson in the school. But you have missed the lesson in the school. Yes, teacher, it's really Loss for me. it's really a loss for me. Yes, it's really a loss for me. මෙතන නැහැ එන්නෝනේ. It's really a loss for me. I will try my best to cover up the missed lesson with my friends' help. I will try my best. මම මගේ උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරන්නම්. I will try my best කියන්නේ මොකද්ද? මම උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන්න. උත්සාහ කරන්නම්. I will try my best to cover up කියන්නේ ආවරණය කරගන්නට cover up the missed lesson. බලන්න miss කියනකොට මේ පුංචි කාරණා ගැන highlight කරලා මම කතා කරන්නේ සමහර ලාවට අපිට ඒවා ගැන කතා කරන්න වෙනම වෙලාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. miss lesson කියපුවාම සමහර අයට මේ ed අමතක වෙනවා. මග හැරුණු පාඩම් කියපුවාම ed තියෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ miss call එකක් දෙන්න කියලා. ඔයා මට miss call එකක් දෙන්න. Please give me a miss call. අර ශබ්ද කරන pronunciation එකේ ද කියන එක නැහැ. missed කියන එක නැහැ. ඒක නිසා miss call කියපුවාම හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ MISS miss call කියන. That is wrong. Right? miss call එකක් දෙන්න කියපුවාම MISS නෙමෙයි. MISSED මතක තියාගන්න. Right? ඒ වගේ missed lesson කියපුවාම MISSED. missed lesson with my friends help. යාළුවාගේ උදව්ව අරගෙන මම එක ආවරණය කරගන්න මගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා. All right, how was the trip? Right, teacher අහනවා. Right, කමක් නැහැ. How was the trip? කොහොමද ඉතින් චාරිකා? මොකද කියන්නේ? It was Very valuable for my studies. yes, it was very valuable for my studies. We visited places like visited කියන්නේ මොකද්ද? visited කියන්නේ සංචාරය කරන බලන්න යනවට visit කියනවා බලන්න ගියාට visited කියලා කියනවා. we visited අපි බලන්න ගියා places මෙන්න මේ වගේ තැන් මොනවද like කියන්නේ මෙතන වැනි කියන අදහස. like කියන්නේ වැනි අනුරාධපුරය නුවරඑළිය සහ down south. මොකද්ද down south කියන්නේ? පහළ දකුණද? down south දකුණු ලක නැත්නම් ලංකාවේ දකුණු පළාත down south. right? අපි දකුණු පළාත නුවරඑළිය නුවර මහනුවර පොළොන්නරුව අනුරාධපුර වගේ තැන් නරඹන්න ගියා. එතන වගේ කියන අදහස තමයි like කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ. නැතුව මෙතන like කියන්නේ කැමති නෙමෙයි. like Anuradhapura, we visited places like Anuradhapura. කියපුවාම like කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි. මොකද යම් තැන්වල like කියන එක ක්‍රියාපදයක් විදිහටත් භාවිතා කරනවා. So don't get confused. වරදවා කියන්නේ ඒක වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා.
Right. Oh, then you may have a lot of facts to be told, and they will be Very useful for your project. yes, they will be very useful for your project. It's again hurry. Then you may have can atom with ඇති. You may have a lot of facts. ඇතැම් විට සමහර විට ඔයාලගේ ඇති ගොඩාක් තොරතුරු to be told. to be told passive form එකකින් තියෙන නිසා තමයි to වලට පස්සේ to tell කියන්නේ නැතුව to be told කියලා තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් තොරතුරු ගොඩක් කියන්නට ඇති to be told, and they will be very valuable, very useful for your project. Yes, teacher, I have a plan to work on the project. The information I have collected. Yes, teacher, I have a plan to work on the project. I have yes, teacher, I have plan to work Collected. on the project. Work on the project, the information I have collected. Yes, teacher, I have a plan to work on the project. Yes. එතන චූටි පොඩි අඩුපාඩුවකුත් තියෙනවා printing එකේ, right? Yes, teacher, I have a plan to work on the project with the information I have collected කියලා තමයි එන්න ඕනේ, right? Project with the information I have collected. මෙතන with කියන වචනේ දීලා නැහැ, but ඒ with කියන වචනේ නැති වුණත් කෙනෙකුට ඒක ලොකු issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේක dialogue එක කියවගෙන යනකොට තේරෙනවා එතෙන්ට the information I have collected කියන press එක තමයි එකතු වෙන්න ඕනේ. Right. Anyway. ඒ වගේ පුංචි mistake එකක් තිබුණොත් එහෙම mistake එක ගැන හිතේ හිටින්න එපා. අපි සාමාන්‍ය විදියට උත්තර ටික ලියාගෙන යන්න. Let's go to test number 3. Sorry, 4. Test number 4. What do you think? Test number 4. Find the required information from the notice below. ගොඩක් අය note එක notice එක ලියුම මේ කියන තුන වෙන වෙනම අවබෝධ කරගෙන නැහැ. සමහර අය note එකක් ලියන්න කියලා කියපුවාම ලියුමක් ලියනවා වගේ ලියනවා. Right? ඊළඟට notice එකයි note එකයි කියන දෙකේ වෙනස දන්නේ. notice එකක් මොකද්ද? note එකක් මොකක්ද? මෙතන දීලා තියෙන්නේ notice එකක්. Right? Notice NOTICE. Note එකක් කියන්නේ NOTE. මේ දෙකේ පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? Notice and note. කියන බලන්න. Notice සහ note කියන දෙකේ පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. කවුරු හරි දන්නවද? Topic එකක් නැහැ. Say it again. තවසරක් කියන්න. Note එක topic එකක් නැහැ. note එක topic එකක් නැහැ. ඔව් එහෙමත් යම් විදිහකට ගත්තොත් හරි. notice කියන එක අපි ප්‍රසිද්ධියේ ඔය හරි තැනක පළ කරන කියන්නේ ඔය හරි තැනක එක්ක අපි අලවනවා. එහෙම නැත්නම් notice board එකක ගිහිල්ලා අපි ඒක pin කරනවා. හැමෝටම ප්‍රසිද්ධියේ කියවන්න දානවා ඒක. notice කියන එක. note එකක් එහෙම හැමෝටම ප්‍රසිද්ධියේ කියවන්න දාන්නේ නැහැ. අදාළ පුද්ගලයාට විතරයි note එක බාර දෙන්නේ. දැන් මට සමන් කියන පුද්ගලයාට note එකක් දෙන්න ඕන නම් මට සමන් කියන කෙනාට විතරනේ ඒක කියවන්න අවශ්‍ය. එතකොට මේ note එක මම සහ සමන් කියන දෙන්න අතර තමයි address වෙන්න ඕන. dear සමන් කියලා තමයි මම note එක ලියන්නේ. right? හැබැයි notice එකේ අපි dear කතන්දර කිසි දෙයක් ලියන්නේ නැහැ. හේතුව මේක ප්‍රසිද්ධියේ තමයි අපි පළ කරන්නේ, ප්‍රසිද්ධ කරනවා මේක. හැම වෙලාවෙම notice එකක් ප්‍රසිද්ධ කරනවා. දැන්වීම. Notice photographic competition, ඡායාරූප ප්‍රදර්ශන. The Photographic Society of Kandewala Vidyalaya will entertain photographs 6x4 inches. 6x4 කියන්නේ දිග 6යි පළල 4යි අඟල්. Right? Taken on the theme natural disasters. මට කියන්නේ natural disasters කියන්නේ මොනවද කියලා කවුරු හරි දන්නවද? What do you mean natural disasters? nature එක්ක හැදෙන්නේ වචන. ස්වභාවික විපත්. ස්වභාවික විපත් තේරුම් දෙකම එකයි, right? natural disasters කියන්නේ ස්වභාවික ව්‍යසන. ව්‍යසනයක් කියලා කියන්නේ අතිමහත් ලෙස පාඩුවක් එහෙම නැත්නම්
අතිමහත් ලෙස හානියක් කරන යම් ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක්. ගම් වතුරක්, right? එතකොට සුනාමි වගේ තත්ත්වයක්, භූමිකම්පාවක් වගේ දෙයක්. කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සම්බන්ධයක් නැතුව සිද්ධ වෙන විපතක්. That is called a natural disaster. අන්න ඒ natural disasters ගැන ස්වභාවික විපත් වලදී යම් යම් තැන්වලදී ගත්තු ඡායාරූප ඇති. අන්න ඒ ඡායාරූප එකතු කරලා the photographic society ඡායාරූප සංගමය පවත්වන්න යන ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක් ගැන තමයි එනම් මේ notice එක. පළවෙනි sentence එකෙන් අපිට absorb කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ප්‍රධාන අර්ථය. The competition අනිත් එක දිග සහ පළල ඡායාරූපවල දිග සහ පළල ගැන සඳහන් වෙනවා 6x4 right 6යි 4 අඟල් 6යි අඟල් 4යි පළල තියෙන ඡායාරූප තමයි මේ ප්‍රදර්ශනයට භාවිතා කරන්නේ. The competition is open. Open කියලා කියන්නේ විවෘතයි. Right? විවෘතයි to students. ශිෂ්‍යුන්ට තමයි මේක විවෘත. Between the ages 12 and 15 years. අවුරුදු 12 15 අතරේ ශිෂ්‍යුන්ට තමයි මේක විවෘත. Submit කියන්නේ ඉදිරිපත් කරන්න. Submit only one entry. On or before. On කිව්වොත් හරියටම ඒ දීලා තියෙන දිනේට. ඒ කියන්නේ 25 මාර්ච් 2011. එහෙම නැත්නම් before කිව්වොත් ඒ දිනට පෙර. right ඒ විදිහට තමයි අපි notice එක සාමාන්‍යයෙන් දිනේ ලියන්නේ. දැන් මේක ඇත්තටම දීලා තියෙනවා. ඔයාට notice එකක් ලියන විදිහ බලා ගන්න. ඊළඟ අවස්ථාවේදී ඔයාට කියපුවාම notice එකක් ලියන්න කියලා අහන්න එපා. මේකේ උඩින් notice කියලා ලියන්න ඕනේද? heading එකක් දාන්න ඕනේද? right දිනේ ලියන්න ඕනේද? right දිග පළල මේකේ ඡායාරූප වල ලියන්න ඕනේද වගේ කතා අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ තියෙන්නේ මොඩල් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඔයාට notice එක ලියන්න මොඩල් එකක්. දැන් මේක ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක්. ඔයාටත් ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක් ගැනම ලියන්න කියලා ඉන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයාට සාමාන්‍ය දැනීම තියෙන්න ඕනේ. You must have the common sense or the general knowledge to change the details and facts according to your question. ඔයාගේ ප්‍රශ්නට අදාළව ඒක අදාළ පරිදි වෙනස් කරගන්න සාමාන්‍ය දැනීමක් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. දින, කාල, වකවානු නේද? අපි ඩෙඩ්ලයින් එකක් ලියනවා නම් ඩෙඩ්ලයින් එක කොහොමද ලියන්නේ? ඊළඟට මේකට ඇතුළත් වෙන වයස් කාණ්ඩ මොනවද? එහෙම නැත්නම් ඒජ් ගෲප් මොනවද? right ඒ වගේ බේසික් ඩීටේල්ස් ටික අල්ලගන්න මේකේ. මේ notice එක කරන ගමන් ඔයා අල්ලගන්න notice එකක් ලියන නිවැරදි ක්‍රමය. අනිත් එක මතක තියාගන්න අපි හැමෝම ඕනම exam එකක් කරන්න යනකොට අපි rule එකක් අරගෙන යනවා. right කියන්නේ විශේෂ rule එකක් ගෙනියන්නේ අපේ තියෙන pencil box එකේ rule එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි note එකක් හෝ notice එකක් කියන මේ දෙක පුළුවන් නම් හැම වෙලාවකම rule එකක් අරගෙන හතර පැත්තෙන් ඒක කොටු කරලා පැහැදිලිව වෙන් කරලා ඉන්න විදිහට ලියන්න. එතකොට තමයි ඒක attractive වෙන්නේ. කෙනෙකුට ඒක පැහැදිලිව පේන්නේ. මොකද අපිට exam එකකදී color කරලා පෙන්වන්න බෑ. colors we don't use. colors අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි එක එක જાතියේ pen භාවිතා කරන්න එපා. Don't use red color, green color, brown color, different types of color pens. එක එක જાතියේ පාටවල pen ළමයි භාවිතා කරනවා. notice එකක් ලියන්න කිව්වම මේක චිත්‍රයක් වගේ තමයි ඇඳලා ඉවර කරන්නේ. That is not clean. ඒක පැහැදිලි නෑ එතකොට. ඒක නිසා use only one or maximum two colors. නිල් සහ කළු. right? පාට පෑන් දෙකක් පමණක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නම් notice එක වටේට අපිට කළු පාට භාවිතා කරලා නිල් පාටින් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිල් පාට border එකක් ඇතුලේ කළු පාටින් ලියන්න පුළුවන්. any way you can write. Don't use too many colors. Red color use කරන්න එපා. Don't use red color. right? කවුද මේක අපිට දැනුම් දෙන කෙනා? notice එකේ දකුණු පැත්තේ තමයි notice එක දාන දැනුම් දෙන කෙනා ලියන්න. කවුද මේක දැනුම් දෙන කෙනා? secretary. secretary අපි ලියන්නේ කොහොමද? secretary කියලා තමයි සාමාන්‍ය secretary කියන වචනේ ලියන්නේ. ශබ්ද කරන්නේ secretary, ලියන්නේ secretary. S E C R E T A R Y. මතක තියාගන්න මේවා. spellings මතක තියාගන්න. right? secretary කියපුවාම නිකම්ම නමේ කෑල්ලක් ලියන එකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. secretary වලට උඩින් ආසිරි කියලා තිබ්බනම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි full name එක තියෙන්නේ. Even if it happens to you, ඔයාට මේක ලියන්න සිද්ධ වුණොත්, you also remember that you have to write your full name. full name කියපුවාම ඉතින් වාසගමත් එක්ක එතන ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ගොඩක් අයගේ නමේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. first name and second name. අන්න ඒ කොටස් දෙක ලියුවාම ඇති. ඊළඟට අහනවා සර් මුල් ලකුණු ලියන්න ඕනේද කියලා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. right? ඊළඟට date එක වම් පැත්තේ කෙළවරේ තමයි 15.
date එක ලියන්න. එතන මේ දෙන්නම parallel. එහෙම නැත්නම් සමාන තැන් දෙකක තමයි තියෙන්නේ. බලන්න secretary කියලා නම ලියලා තියෙන එකයි date එකයි මේ දෙකම තියෙන්නේ එකක් උඩ යට නෙමෙයි. දෙකම තියෙන එකම line එකක. මෙන්න මේ වගේ special features ටික මතක තියාගන්න notice එකක් ඔයාලට තනියෙන් ලියන්න දෙනවා. right. අපි ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න පහ බලමු. The notice is about photographic competition. Photographic competition. ඊළඟට කියනවා the size of the photograph is 6 into 4 inches. 6 into 4 inches. Very good. 6 into 4 inches. Third one, blank is the theme of this photographic competition. Theme එකක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් ඡායාරූප හැමතැනම මිනිස්සු ඡායාරූප ගන්නවනේ. ඒ ගන්න හැම ඡායාරූපෙම මේකට ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. අපි තෝරාගත්තු මාතෘකාවක් යටතේ තමයි තේමාවක් යටතේ තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද තේමාව? Natural disasters. Natural disasters is the theme of this photographic competition. Number 4, the competition is open to the students between the ages of 12 to 15. 12 to 15 years. 12 to 15 years. The closing date of the competition is closing date. යමක අවසන් වෙන දිනය. What is the closing date? 25th March 2011. Yes, 25th March 2011. Right. Let's go to test number 5. Complete the following dialogue using the utterances given below. සමහර අයට තියෙන document issue එක තමයි මොකද්ද මේ utterances කියන්නේ. right? මොකද්ද මේ utterances කියන්නේ? කියන බලන්න. utterances කියලා කියන්නේ කතා කරන වාක්‍ය කියන එක. කතා බහ කරන වගන්ති කියන එක තමයි utterances කියලා කියන්නේ. right? අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. utterances කියලා කියන්නේ කවුරු හරි දෙදෙනෙක් කතා කරන වාක්‍ය. Complete the following dialogue using the utterances given below. One is done for you. Right? We'll see what is this. Complete. Excuse me, sir. A saha B. Excuse me, sir. Right. අපි මේක කියවගෙන යනකොට ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ මේක මොකක්ද? Oh, it's all right. I want only to buy some stamps. Right? මේ dialogue එක අවසන් වෙන තැනදී අන්න ඔයාට point එකක් හම්බ වෙනවා. Some stamps. මොනවද stamps කියලා කියන්නේ? මුද්දර. මුද්දර. එහෙනම් මුද්දර ගන්න යනවා නම් මේක මුද්දර. කන්තෝරුවක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන තැපැල් කන්තෝරුවක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන කතා බහක් කියන එක ඔයාට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද එකපාරටම උත්තර මොනවද දීලත් නැහැ. ඔයාට මේකේ ඩයලොග් එක ඇතුළම කියවලා තමයි කොහෙදද මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද මම යොදා ගන්න ඕනේ? වගන්ති කියන එක ඔයා තනියෙන් තීරණය කරන්න ඕනේ. Right. Yes, the stamps are available. Right. අපිට මොනවද කෙනෙක් මුණ ගැහුණාම කියන්න පුළුවන් පළවෙනි එක. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Can you help Can me? I help you? Can I help you? Can I help you? Right? Excuse me, sir. Can I help you? Or can you help me? මේකෙන් ගැලපෙන්නේ කොහොකද? Can I help you කියන එකද? Can you help me කියන එකද ගැලපෙන්නේ? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Excuse me, sir. Can you help me? එහෙම කිව්වොත් එහෙම can you help me කිව්වොත් එහෙම අපිට චුට්ටක් විතර මේක පැටලෙනවා.
right මුලින්ම කතා can කරන I help you? yes මුලින්ම කතා කරන කෙනා තමයි කියන්නේ මගෙන් ඔබට උදව්වක් අවශ්‍යද එහෙනම් can I help you right දෙතුන් පාරක් කියවුවොත් ඔයාලට මේක තේරෙනවා right බොහොම සරල ඩයලොග් එකක් වුණාට වරද්ද ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අය excuse me sir can I help you right එහෙනම් ඔන්න B කෙනෙක් කෙනා දැන් එයාට උදව්වක් අවශ්‍ය නිසා තමයි එයා කියන්නේ yes of course right yes of course එහෙනම් මෙයාගේ ඉතිරිය සම්පූර්ණ කරන අපි කොහමද සර් එතකොට යට මේකේ අර මේ දීලා තියෙන එකේ ස්ටෑම්ප් ගන්න ආපු කස්ටමර් කෙනෙක් විදියට එයාට උදව්වක් ඉල්ල ගන්න ඕන විදිහට නෙමෙයිද පළවෙනි ඒ කියන එක මේ කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනම තැනකට කවුරු හරි කෙනෙක් ගොඩ වුණාම ඉස්සර වෙලා මේ තැන ඉන්න කෙනා තමයි අනිත් කෙනාගෙන් අහන්නේ මගෙන් උදව්වක් ඔයාලට අවශ්‍යයිද කියලා. අපි දැන් කඩේකට ගියා කමියුනිකේෂන් එකකට ගියා දොරෙන් ඇතුල් වෙනකොටම කඩේ ඉන්න කෙනා අපෙන් අහනවා මගෙන් ඔයාට උදව්වක් කෙරෙන්න ඕනේද කියලා. අපි මහපාරේදී නම් ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ව නතර කරලා can you help me කියලා අහනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තැනකට ගියාට පස්සේ ඒ අදාළ තැන දැන් ඔයා බැංකුවක් ඇතුලේ ඉන්නකොට බැංකුවට කවුරු හරි කෙනෙක් ආවොත් එළියෙන් එන කෙනා ඔයාගෙන් අහනකම් ඉන්නේ නැහැ. මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයා good morning කියලා එයාගෙන් අහනවා can I help you? එහෙම නැත්නම් what can I do for you? right? මතක තියාගන්න ඔයාගේ ආයතනයේ කෙනෙක් එළියෙන් එනකොට ඔයා ඉස්සර වෙන්න ඕන. right? ප්‍රශ්නයක් අහනකොට greet කරනකොට පළවෙනි කෙනා බවට පත් වෙන්න ඕනේ ඔයා. ආයතනය ඇතුලේ කෙනා. දැන් කඩයක් ඇතුලේ මුදලාලි මුලින්ම අහන්නේ good morning can I help you? එළියෙන් එන කස්ටමර් ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. right? එහෙනම් මෙතන මොකද්ද? සර් මේකේ මුලින්ම පෝස්ට් කියනවාද කියලා අහන්න ඕනේ නේද? excuse me sir can you help me okay can I help you right මෙතනදී Can you help me නේ sir? post office ඇතුළේද කතා බහ සිද්ධ වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මහපාරේද මේ කතා බහ සිද්ධ වෙන්නේ post office මහපාරේද මහපාරේදී වෙන්නේ. පෝස්ට් එක ඇතුළේ නෙමෙයි. right මහපාරේ කතා බහ ඇති වෙන්නේ එහෙනම් පළවෙනියටම can I help you කියලා නෙමෙයි අපි අහන්න ඕනේ මොකද්ද can you help me කියලා තමයි අහන්න ඕනේ මොකද මේක මහපාරේදී තමයි කතා බහ ඇති වෙන්නේ post office එක ඇතුලේ පළවෙනි එක excuse me sir can I help you නෙමෙයි excuse me sir can you help me right excuse me sir can you help me yes one or two correct එකෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි can you help me කියලා ඇහුවා that is correct excuse me sir can you help me මොකද මේක ආයතනයක් ඇතුළට ගිහිල්ලා නැහැ අතර මගදී තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ right එහෙනම් දෙවෙනි කෙනා කියනවා මොකද්ද yes of course I can help you. what is the nearest one කියලා අහනවානේ එහෙනම් ඔයා I can help you කියන්නේ නැතුව yes of course කියලා ඔයා අහන්න ඕනේ දැන් මොකද්ද ඊළඟට ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ excuse me can you help me yes of course මොකද කියන්නේ මට කන්තෝරුවට යන්නට අවශ්‍යයි කොහොමද කියන්නේ I want to go to post office. I want to go to post office කියන්න පුළුවන් can you tell me the way to the post office කියන්න පුළුවන් right එහෙම නැත්නම් how can I go to the post office කියලා කියන්න පුළුවන් right මෙතෙන්ට ඒ ගැළපෙන ඕනම සරල ප්‍රශ්නයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් yes of course can you tell me how to go to the post office එහෙම නැත්නම් can you tell me how to find the post office ඔයාට ගැළපෙන සරල ඕනම ප්‍රශ්නයක් මෙතෙන්ට භාවිතා කරන්න ඊළඟට මුලදීම ප්‍රශ්න අහපු එක්කෙනා නැවත අහන මොකද්ද excuse me sir
can you help me? Yes, of course. How can I help you කියලා අහුවනම් නේද තුන්වෙනි එකට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ. How can I help you? Right? පළවෙනි එක්කෙනා අහනවා excuse me sir, can you help me? Right? දෙවෙනියට B කියන එක්කෙනා නැවත අහනවා yes of course, how can I help you? නැවතත් අහනවා ඒ මුලින්ම ප්‍රශ්නේ අහපු එක්කෙනා what is the nearest one? දැන් පොඩි අවුලකුත් තියෙනවා මේ දීලා තියෙන ලයින් එකේ. Excuse me sir, can you help me to find out the post office කියලා වුණා තමයි වඩාත්ම නිවැරදි. Excuse me sir, can you help me to find the post office? Yes of course. Which one? කෝකද? What is the nearest one? Nearest කියන්නේ ළඟම එක මොකක්ද? Right? එතකොට අපි කියනවා there is one near but it is a sub post office. ළඟින් එකක් තියෙනවා නමුත් ඒක උපතැපැල් කාර්යාලයක්. Oh, it's all right. I want only to buy some stamps. ඒකට කමක් නැහැ මට මුද්‍ර ටිකක් තමයි ගන්නට අවශ්‍ය. Yes, the stamps are available in the sub post office or here කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඩයලොග් එක හදා ගන්න පුළුවන්. Excuse me sir, can you direct me to the post office? එහෙම නැත්නම් can you tell me the way to the post office? Right? ඊළඟට අහනවා yes of course. There are two post office. තැපැල් කාර්යාල දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට අහනවා what is the nearest one? What is the nearest one? ළඟම එක කෝකද? Right? There is a one here but it is a sub post office. Oh, it's all right. I want only to buy some stamps. Yeah, the stamps are available in the sub post office. ඒ විදිහට අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පුංචි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. එකපාරටම අර මුලදී අහන ප්‍රශ්නේදී අපි මොනවා හරි වගන්තියක් එකපාරට ලියාගත්තොත් අපිට ඔක කප දෙතුන් පාර. Sir, excuse me. Yes. Sir, දෙවැනි එකට එන එක අපු පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. සර් පැසේජ් එක කොහේ චුට්ටක් කියන්නකෝ. Excuse me sir, can you direct me? Nathan, can you tell me the way to the post office? Excuse me sir, can you tell me the way to the post office? Excuse me sir, can you tell me the way to the post office? ඊළඟට කියනවා yes of course, there are two post offices available. Yes of course, there are two post offices available. තැපැල් කාර්යාල දෙකක් තියෙනවා. Yes of course, there are two post offices available. There are two post offices available. Right. Ina, what is the nearest one? Api කියනවා තුන්වෙනි එක. The nearest one is here. The nearest one is here, but it is a sub post office. The nearest one is here. ළඟම එක තමයි මෙහෙ තියෙන්නේ. The nearest one is here. හැබැයි ඒක උපතැපැල් කාර්යාලය. But it is a sub post office. But it is a sub post office. ඊළඟට හතරවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ oh it's all right. ඒකට කමක් නැහැ. I want only to buy some stamps. මට මුද්දර ටිකක් විතරයි ගන්නට අවශ්‍ය. Right? එතකොට අවසානයේ කියනවා yes, the stamps are available in the sub post office. Yes, the stamps are available in the sub post office. ඒක අමාරු නැහැ ඩයලොග් එක. නමුත් අර ආරම්භයේදී කොහෙදීද කොතනද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා එකපාරටම හිතා ගන්න බෑ. නමුත් දෙතුන් පාරක් ඔයා ඩයලොග් එක කියෙව්වොත් එතනදී ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා
අඳුන ගන්න මේක සිද්ධ වෙන්නේ කොහෙද කියන එක. එකපාරටම අපි අර හදිස්සියෙන් හිස්තම් පුරවගෙන ගියොත් තමයි වරදින්නේ. right? ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒ වගේ තැනකදී දෙතුන් පාරක් කල්පනා කරලා තමයි උත්තරේට යන්න ඕනේ. මොකද උත්තර මොකුත් දීලා නැහැ. දීලා තිබුණා නම් හරි ලේසි. දීලා තියෙන උත්තරේ දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි හිතලා උත්තරයක් ලියන්න ඕනේ. right? Okay, let's move on to the sixth one. Read the following text and answer the questions given below. Right. මෙන්න මේ විදිහට කියනවා sports and games prepare students for the future workplace. ක්‍රීඩා සිසුන්ව ලෑස්ති කරනවා අනාගතයේදී තමන් වැඩ කරන right තමන් රාජකාරී කරන තැනට ගැලපෙන විදිහට තමයි ක්‍රීඩා වලින් සිසුන්ව සූදානම් කරන්නේ. In addition to the lesson they learn in the classroom. In addition කියලා කියන්නේ අමතරව. පන්ති කාමරයේ ඉගෙන ගන්න lesson එකට අමතරව. such as කියන්නේ තර කලින් like කියලා අපි කිව්වේ අන්න ඒ වගේ වචනයක්. such as කියන්නේ වැනි. Discipline and unselfishness. Discipline කියන්නේ මොකද්ද? Discipline විනය. කියන්නේ මොකද්ද? Unselfishness. විනය. Unselfishness. පරාර්ථකාමී. selfish කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී. selfishness කියන්නේ පරාර්ථකාමී. unselfishness කියලා කියන්නේ එහෙම නොවීම. ඒ කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී නොවීම. ඒකට තනි වචනයක් තියෙනවා පරාර්ථකාමී. එහෙනම් අපි discipline, විනය, පරාර්ථකාමීකම වැනි දේවල් right in addition to the lessons they learn in the classroom such as discipline and unselfishness they gain experiences in the playground. ඒ වගේම එයාලා අත්දැකීම් ලබා ගන්නවා පිට්ටනියේදී. right අර විනය පරාර්ථකාමීකම වගේ දේවල් වගේම අත්දැකීම් ලබා ගන්නවා පිට්ටනියේදී පන්ති කාමරයේ ඉගෙන ගන්න පාඩම් වලට අමතරව. It is what the students do in their free time. Sorry. One of the most important tasks a child needs is to prepare for the life outside home. One of the most important tasks. One කියපුවාම එකක්. ප්‍රධාන වැදගත් කාර්යයන්ගෙන් එකක් තමයි a child needs ළමයෙකුට අවශ්‍ය ප්‍රධාන කාර්යයන්ගෙන් එකක් තමයි is to prepare. Prepare කියන සූදානම් වීම is to prepare. සූදානම් වීම for the life outside home. ගෙදරින් පිටත නිවසෙන් පිටත ජීවිතය සඳහා ළමයා සූදානම් වීම තමයි ළමයෙකුට අදාළ කාර්යයන්ගෙන් ප්‍රධානම එකක් වන්නේ. Right? It is what the students do in their free time. මේක ළමයි තමුන්ගේ නිදහස් කාලයේදී තමයි කරන්නේ. That really prepares them to take their place in society. Right? That really prepares them. ඔවුන් සූදානම් කරනවා ඇත්තටම to take their place in society. සමාජයේ ඔවුන්ට හිමි තැන ලබා ගන්න as citizens. Citizens කියන්නේ පුරවැසියෝ විදිහට when they grow up. ඒගොල්ලෝ වැඩුණා, ඒ කියන්නේ ලොකු වුණා. ළමයි ලොකු වුණාම සමාජයේදී තමන්ට හිමි තැන ලබා ගන්න එකට ඔවුන් නිදහසේ ඔවුන්ගේ නිදහස් කාලයේදී පුහුණු කරන එක පුරුදු කරන එක තමයි මේ හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ පාසලේ නිවසෙන් පිටත කියපුවාම තමන්ගේ ලෝකයක ළමයි කොහොමද ඒ සමාජයේදී තමන්ගේ තැන නිවැරදිව සාක්ෂාත් කරගන්නේ, තහවුරු කරගන්නේ, මේ සියල්ල ඔවුන්ට ක්‍රීඩා හරහා සිද්ධ වෙනවා. One of the most important tasks a child needs is to prepare for the life outside home. It is what the students do in their free time that really prepares them to take their place in society as citizens when they grow up, instead of working for their own benefits. අන්න ආත්මාර්ථකාමීකම කියලා කියන්නේ තමන්ගේ වාසිය වෙනුවෙන් පමණක් වැඩ කිරීම. මෙතන කියනවා instead of working for their own benefits. තමන්ගේ වාසිය වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා වෙනුවට sports and games teach them. ක්‍රීඩා සහ විවිධ සෙල්ලම් නැත්නම් අපි කරන ප්‍රායෝගික විවිධ ක්‍රීඩාවන් sports and games teach them ඔවුන්ට උගන්වනවා how to work as a team. කණ්ඩායමක් විදියට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක උන්ට උගන්වනවා. මොකද
ක්‍රීඩාවකින් තොරව ළමයින්ගේ ඇක්ටිවිටීස් ගත්තාම මේ හැම ඇක්ටිවිටි එකකදීම කරන්නේ තමන්ගේ ජයග්‍රහණය තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම. දැන් අපි විභාගවලදී කරන්නේ එහෙම. තනියෙන් ලකුණු ගන්නවා පන්තියේ පළවෙනියා වෙන්න. විෂයකින් තනියෙන් වැඩ කරලා අනිත් කෙනාට පෙන්නන්න නැතුව උත්තර කියන්න නැතුව අපි කියන්නේ කොපි කරන්න එපා නේද? අනිත් කෙනාට කියන්න එපා. තනියෙන් තමයි විභාගෙ ලියන්නේ. ලියලා ලකුණු ටික ලබා ගන්න තනියෙන්. ඒ මොකටද? තමන්ගේම තනි වාසිය වෙනුවෙන්. හැබැයි ක්‍රීඩාවේදී එම තනි කෙනෙකුගේ වාසිය වෙනුවෙන් නෙමෙයි අපි වැඩ කරන්නේ. මොකද කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවලදී කණ්ඩායමේ 11ක් ඉන්නවනම් කණ්ඩායමේ 6 දෙනෙක් ඉන්නවනම් නේද? ඒතකොට කණ්ඩායමේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ 3 දෙනාම එකතු වෙලා තමයි වැඩ කරන්නේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඒක නිසා අපි කියනවා this training මේ කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරන පුහුණුව this training enables the younger generation බාල පරම්පරාව younger generation කියලා කියන්නේ බාල පරම්පරාවට යමක් හැකි තත්වය ඇති කරනවා. කියන්නේ යමක් කරන්න පුළුවන් තත්වය ඇති කරනවා. ඒකට අපි කියන්නේ enable කියන. Right? This training enables the younger generation to work for the country. Work for the country. team එකේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මෙයාලා ක්‍රීඩා කරනකොට ක්‍රීඩා කරේ. අන්න ඒ වගේ රටේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නට at a later stage පසු කාලීන අවධියකදී පසු අවධියකදී ඒ කියන්නේ පාසලෙන් එළියට ගිහිල්ලා සමාජයට ගියපු තැනකදී සමාජය ඇතුළේදී වුන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා තමන්ගේ තනි ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් නෙමෙයි පෞද්ගලිකව නෙමෙයි පොදු ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් රටේ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් පසු කාලීනව වැඩ කරන තැනට වුන් හුරු කරනවා. ඒ හුරුව ලබා දෙන්නේ ඒ පුහුණුව ලබා දෙන්නේ බාල පරම්පරාවට මේ ක්‍රීඩා සහ විවිධ සෙල්ලම් වලින්. Another important lesson තවත් වැදගත් පාඩමක් තමයි a child must learn is how to overcome fears of failure. තවත් වැදගත්ම පාඩමක් තමයි ළමයි ඉගෙන ගන්නවා how to overcome. අපිට overcome පළවෙනි model paper එකේදී මොන ගැහුණා මතකද? මොකද්ද overcome කියන්නේ? overcome කියන්නේ මොකක්ද? first model paper එකේදී අපි කතා කරා overcome. කාටද මතකද? තුන්වෙනි model paper එකට එනකොට අමතකයි. මොකද්ද overcome කියලා කියන්නේ? මතක නැද්ද? failures කියන්නේ මොනවද? failures. failure. අසමත් වීම, අසාර්ථක වීම. එහෙනම් අසාර්ථක වීමේදී ඇති වෙන බය, fear, fears කියලා කියන්නේ බය. Right? Fear, F-E-A-R, fear කියලා කියන්නේ බයනේ. Fears of failure. අසමත් වීමට ඇති බය. අන්න ඒක මැඩපවත්වා ගන්න. ඒක මැඩපවත්වා ජය ගන්නවා. ඒක තමයි overcome කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අසමත් වීමට තියෙන බය කියන ඒ බය නැති කර ගන්නවා ළමයි. ඒක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා ළමයි මේ හරහා ඉගෙන ගත යුතුයි. A child must learn is how to overcome fears of failure. Another important lesson a child must learn is how to overcome fears of failure. තවත් මේ ක්‍රීඩා හරහා ලැබෙන දෙයක් තමයි මොකද අනිවාර්යෙන්ම තරගයකදී එක් කණ්ඩායමක් පමණයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒතර පුංචි කාලේ ඉඳන් ළමයෙක් හුරු වෙනවා පරදින්න. දිනන්න වගේම පරදිනවා කියන එක Tamanට හුරු වෙනවා. පැරදුනාට පස්සේ අනිත් කෙනාට අපි දක්වන ප්‍රතිචාරය ඌව මරාගෙන කන එක නෙමෙයි නේද? එයාට අතට දීලා එයාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සුබපතන එක තමයි පරාජයකදී කරන්න ඕනේ. නමුත් සමාජයේදී අපිට දකින්න සිද්ධ වෙන එක නෙමෙයි. වැරදිච්ච කෙනාට ගිහිල්ලා පෙට්‍රල් දාලා ගෙදරට ගිනි තියෙනවා. ඡන්ද කාලෙදී බලන්න මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට ඉගෙන ගන්න අපිට ඒකෙන් අවබෝධ කරගන්න තියෙන දේ තමයි පාසල් යන කාලේදී නිසි පරිදි පුහුණුවක් ක්‍රීඩාව මගින් විනය සහ discipline and unselfishness කියන මේ qualities එයාලගේ develop වෙලා නැහැ පාසල් කාලේ. ඉස්කෝලේ යන කාලේදී ඒක වෙලා නැහැ. අද කවුරු හරි කෙනෙක් මැතිවරණයක් ඉවරුනාට පස්සේ ගිහිල්ලා පැරදිච්ච කෙනාගේ ගෙදරට ගොම ගහනවා නම් කළු තෙල් ගහනවා නම් ගිනි තියනවා නම් නේද? යම් මොනවා හරි අපි රාජකාරී මේ වශයෙන් අපි වැඩ කරන තැනක අනිත් අය පැරදුනාට පස්සේ යාළව හෙලා දකින්නවා නම් ඒ කියන්නේ අන්න පාසලේදී යාළගේ අර develop වෙන්න ඕනේ discipline කියන එකයි unselfishness කියන එකයි develop වෙලා නැහැ. So it's a great issue there. Right. අපි බලමු ප්‍රශ්න ටික මොනවද ප්‍රශ්න කියලා. What prepares students for the future workplace?
අනාගතයේ තමන් වැඩ කරන තැනට Sports and games. කරන්නේ මොනවද? Sports and games, games. Yes, sports. What do they gain in the playground? පිට්ටනියේදී ඔවුන් Sports ලබා and games. What do they gain in the playground? Games. No. What do they gain? Gain. ලබා ගන්න මොනවද? දෙවෙනි එක මම මේ කියන්නේ. ලබා ගන්න මොනවද? Discipline. experiences, They learn discipline. They learn discipline, unselfishness, Discipline and unselfishness. and they gain experiences. තුනක් Yes, තියෙනවා. yes. Right? They learn discipline, unselfishness, and experience. Gain experience. Right? Sports and games develop team spirit. Write down the sentences which give the above idea. මෙන්න මේ අදහස දෙන sentence එක ඡේදයෙන් හොයලා ලියන්න කියලා කියනවා. Sports and games develop team spirit. කණ්ඩායම් හැඟීම දියුණු කරනවලු ක්‍රීඩා මගින්. මේ තියෙන ඡේදයේ කොතනද එහෙම දෙයක් කියවෙන්නේ කියලා මට කියන්න බලන්න. Sports and games. games teach them Sports how and games teach. Yes. Sports and games teach them how to work as a team. Right? Sports and games How to teach work as a them to work as a team. Number 4. හතරවෙනි කීයද කියනවා මොකද්ද? Write down 2 adjectives from the text. Adjectives instead of working for their own benefit, sports and games teach them how to work as a team. right. මම මේ දැන් කියන්නේ හතරවෙනි එක. Adjectives දෙකක් කියන්න කියලා කියන්නේ. Adjectives දෙකක්. younger, Younger generation, very good. important. Lesson කියන එක important. Important, yes, very good. Important, younger. Adjectives කියන්නේ නාමපද විස්තර කරන වචනනේ. What refers they in line 2? දෙවෙනි line එකේ they කියලා කියන්නේ කාටද? එමගින් they මගින් කියවෙන්නේ කවුද? Student, Students. Right? They gain experiences in the playground. ඊළඟට කියනවා තුන්වෙනි line එකේ it කියලා කියන්නේ මොකක්ද? One of the most important sports and games. is what the students do in their free time. Yes, sports and games. Sports and games. Sports and games. Right. Right. Test number 7. Test number 7. English ගැන තියෙන්නේ කියවන්න බලන්න. English is an international language spoken by many people around the world. Today, it is the most important language and everyone is interested in learning the language. Not only school children, but also adults learn English to gain better opportunities. People who intend going abroad must learn English in order to do well in life. Young people who go for higher studies should learn English to read books and make references. So I think English is very important to everyone. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්කම ගැන හදිස්සියවත් ඡේදයක් ලියන්න තිබුණොත් මේ තියෙනවාට ඒකට model paragraph එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Right? English is an international language. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් spoken by many people around the world. ලෝකය පුරා ලෝකය වටේ බොහෝ මිනිසුන් කතා කරන ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් තමයි ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ. Today, it is the most important language. ඒක තමයි වඩාත්ම වැදගත් භාෂාව වෙන්නේ and everyone is interested in learning the language. හැම කෙනෙක්ම භාෂාව ඉගෙන ගන්නට උනන්දුවක් දක්වනවා. Not only school children, පාසල් ළමුන් විතරක් නෙමෙයි, but also adults, වැඩිහිටියන් පවා learn English to gain better opportunities. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා වඩා හොඳ අවස්ථාවන් ලබා ගැනීම සඳහා. People who intend going abroad, පිටරට යන්න හිතාගෙන ඉන්න මිනිස්සු, right, must learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත යුතුමයි. මොකද පිටරටවල සිංහලෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. Must learn English. In order කියන්නේ පිනිස, එහෙම නැත්නම් සඳහා එයාලා මොකටද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ? In order to do well in life.
do well in life කියන්නේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ලබනවා. do well in life කියලා කියන්නේ praises මේවා අවශ්‍යයි ලියා ගන්න. to do well in life කියන්නේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ලබන්නට නම් එහෙනම් ඒ සඳහා විදේශගත වෙන්නට හිතාගෙන ඉන්න අය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත යුතුමයි. young people තරුණ අය තරුණ කොටස් තරුණ මිනිස්සු right young people කියන්නේ ඇත්තටම තරුණ කොටස් කියන එක මෙතන young people who go for higher studies උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිටත් වෙන තරුණ අය should learn English ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට ඕනේ to read books මොකද බොහෝ වැදගත් දේ ලියවෙන්නේ පොත්පත්වල ඉංග්‍රීසියෙන් ගොඩක් පොත්පත් නැහැ සිංහලෙන් ලියවුණු ඒවා ලංකාව ඇතුලේ විතරයි සිංහලෙන් ලියවුණු පොත්පත් තියෙන්නේ ඒවත් ගත්තාම විවිධ විෂයන් පිළිබඳව ලියවුණු පොත් 14ක් තමයි අපිට මුණ ගැහෙන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් right and make references කියන්නේ විවිධ දේවල් පිළිබඳව අපිට තොරතුරු හොයන්න ඕන වුණාම අපි පොත්පත් පරිශීලනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා එතකොට ඒ විෂයන් වලට අදාළ තොරතුරු රිෆර් කරන්න නම් අපිට ඒ සඳහා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. මොකද ලෝකේ කොයි රටට ගියත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ලියවුණු reference books මුණ ගැහෙනවා. right? reference පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් reference books ඔයාට මුණ ගැහෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියවුණු ඒවා. So I think English is very important to everyone. So I think මම හිතනවා හැම කෙනාටම ඉංග්‍රීසි හරිම වැදගත් කියලා. Look how neat and nice the sentences are used here. බලන්න කොච්චර ලස්සනට පිළිවෙලට වගන්ති ටික ගලපලා තියෙනවද. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ රචනාවක් මෙන්න මේ ක්‍රමයට මේ පැටර්න් එකට පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ලකුණු 10න් 10 නම් නිකම්ම ලැබෙනවා. right අපි බලමු ප්‍රශ්නෙට. According to the text, what is English? According to the text, what is English? මේ ඡේදයට අනුව ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මොකක්ද? International language. She is an international language. Right. Why do school children and elders learn English? English is an international language. Second one, why do school children and elders learn English? To gain better opportunities. To gain better opportunities. Yes. හොඳ අවස්ථාවන් වඩා හොඳ අවස්ථාවන් ලබා ගැනීම To සඳහා gain better opportunities. opportunities in life, right? But in what way the young people are benefited with English? තරුණයට කොහොමද වාසි ලැබෙන්නේ? In what way the young people are benefited with English? For higher studies. Learn English. Studies. It is important for higher studies. In what way the young people are benefited with English? We can write like this. They can gain better opportunities as well as in order to do well in life, they need English, right? In order to do well, people who intend going abroad must learn English in order to do well in life. Young people who go for higher studies should learn English to read books and make references. Young people can read books and make references. Young people can read books and make references if they know English. On English ඉගෙන ගත්තොත් ඔවුන්ට ඉංග්‍රීසි පොත්පත කියවන්න සහ පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් තොරතුරු සොයා ගන්න පුළුවන්. They can make references. මොකද තුන්වෙනි එකට උත්තරේ ලියන්නේ? Young people can read books and make references. Right? Fourth one. හතරවෙනි එක කියන්න බලන්න. Mention 4 adjectives used in the text. අන්න දැන් adjectives 4ක් ලියන්න කියලා කියනවා. හොයාගන්න බලන්න adjectives 4ක්. Higher. Higher. International. Yeah. Better. Young. Important. Young. Very good. කලින් එකෙන් වගේ ටක් ගාලා young කියන වචනේ ගන්න පුළුවන්. Right. Test number 8. This is you have to do test number 8. Right. What is test number 8? Following is an advertisement appeared in a newspaper. Prepare a letter of application for the post mentioned. මම දැන් ගිය සතියේ ඔයාලට
කවරින් ලෙටර් එකක් ගැන කියලා දුන්නා. අද ඔයාට ප්‍රශ්නේ දීලා දෙනවා. එහෙනම් ඒක භාවිතා කරලා ඔයාගේ කවරින් ලෙටර් එක ඔයා ලියන්න ඕනේ. ලියලා මට එවන්න ඕනේ හැම කෙනාම. එතකොට මට පුළුවන් රස්සාවට බඳව ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. Right? Use about 100 words. වචන 100ක් තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. Secretary කෙනෙක්ව තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. We require අපිට අවශ්‍යයි dynamic young male female. ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලටම මේකට කවරින් ලෙටර්ස් එවන්න පුළුවන්. මොකද male female. ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයෙන්ම below 30 years. අවුරුදු 30ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. dynamic young male. dynamic කියලා කියන්නේ මොකද්ද? උද්‍යෝගිමත් කියන එක. right? සමහර අය ඉන්නවා තරුණ වුණාට උද්‍යෝගිමත් නැහැ. right? අපි කියනවා dynamic young male or dynamic young female below 30 years with good English knowledge. And it's a must. දැන් මොන රස්සාවට ගියත් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක්. නිකන් ඔහේ අනේ මට O level වලට S එකක් තියෙනවා ඇතිද? එහෙම හරියන්නේ නැහැ. Good English knowledge. right? එතකොට S එකක් තියෙන කෙනෙක් කවරින් ලෙටර් එකක් ලියනවා නම් එයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්ද? S එකක් O level වලට S එකක් තියෙනවා නම් එයාට කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්? මම නිකන් කියන්න බලන්න. S එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. කොහොමද එහෙම ඇප්ලයි කරන්නේ? වෙන පාඨමාලාවක් හදාලා තියෙනවනේ. පැහැදිලි නෑ. නැවත සැරයක් අහන්න බලන්න. ඉංග්‍රීසි වලට S සාමර්ථ්‍යයක් තියෙන කෙනෙක් කියලා හිතන්න O level වල දැන් එහෙම කෙනෙක් හිතනවා මට මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න බැරිද? මට ඔයා කියන එක පැහැදිලි නෑ. මෙහෙමයි. ඉංග්‍රීසි වලට S එකක් විභාගෙට දුන්නාට දැන් ඔයා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හදාරනවා කියලා මේක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කියන්න පුළුවන් I have an S pass for English for GCE ordinary level examination, but I have been නැත්නම් I am learning English these days. නැත්නම් I am taking an English diploma these days. right? ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කර ගන්නවා කියන එක සඳහන් කරාට පස්සේ O level වල ටෙස්ට් එකක් තිබුණා කියලා එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක කවරින් ලෙටර් එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. මම දැන් ගිය සතියේ කිව්වා කවරින් ලෙටර් එක කියවනකොට තමයි ආයතනයේ දැන් මේ human resources manager කියලා හිතන්න. right? මානව සම්පත් කළමනාකරු ඔයාගේ කවරින් ලෙටර් එක කියවනකොට ඒක දැකලා තමයි ඔයාගේ සර්ටිෆිකේට්ස් ටික දිහා බලනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඔයාගේ CV එක බලනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ කවරින් ලෙටර් එක දිහා බලලා. ඒතර කවරින් ලෙටර් එකේ ඒවා දෙන්න ඕනේ යාට පොයින්ට්ස් දෙන්න ඕනේ. මට O level S එකක් තියෙන්නේ. එතකොට එයා දන්නවා මයාට CV එකේ තියෙන S එකක්. ඒ වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මෙයා මේ වෙනකොට ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හදාගෙන ඉන්නවා. තව නොබෝ දිනකින් මට ඒකේ සාතික පත්‍රය ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ ඉන්ටර්විව් කෝල් කරනකොට සාතිකෙත් අරගෙන ඔයාට යන්න පුළුවන් ඉන්ටර්විව් එකට. ගැටලුවක් නැහැ. right? ඒ වගේ පොයින්ට්ස් මතක තියාගන්න. As a knowledge as a secretary for our manufacturing company. Manufacturing company එකක් කියලා කියන්නේ නම් මේක මොනවා හරි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක්. Apply within 7 days to the address below. පහත සඳහන් ලිපිනයට දවස් 7ක් ඇතුළත ඉල්ලුම් කරන්න. The manager number 76 Aralia International Group, Katuwana Road, Homagam. Right? The manager න ඔයාට ලෙටර් එක කවරින් ලෙටර් එක ලියනකොට දැන් ලබන්නා කවුද? The manager number 76 Aralia International Group, Katuwana Road, Homagam. නම දන්නවද? පුද්ගලයාගේ නම දන්නවද ඔයා? පුද්ගලයාගේ නම දන්නවද? මැනේජර්ගේ නම දන්නවද ඔයා මේක? නෑ. 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 Yes sir. No. Yes sir කියලා නෑ. ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයාට මේක අවසන් කරනකොට yours sincerely කියලා අවසන් කරන්න ඕනේ. අපි ගිය සතියේ ඒවා කතා කරා. නැවත සැරයක් ඒ ගිය සතියේ කරපු කොටස අරගෙන බලන්න. එතකොට ඔයාට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්
ඔයාගේ ලිපිනේ ලියන්න ඕනේද දිනේ දාන්න ඕනේද කිය අහන්න එපා. මොකද ගිය සතියේ ඒවා සියල්ලම කියලා දුන්නා. ආයෙ අහන්න එපා සර් මගේ ලිපිනේ දකුණු පැත්තෙන් දාන්න ඕනේද වම් පැත්තෙන් දාන්න ඕනේද දිනේ දාන්න ඕනේද right ගෙදර නම්බර එක දාන්න ඕනේද ටෙලිෆෝන් නම්බර එක දාන්න ඕනේද එහෙම අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙනෙකුට ගැටලුවක් තියෙනවා යවුවට කමක් නැහැ. නමුත් ගිය සතියේ ලිපි වලට අදාළ සියලු දේ ගිය සතියේ කතා කරපු කොටසේ තියෙනවා. එහෙම කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ගිය සතියේ ඒ notes ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද කවරින් ලෙටර් එකක් ලියන්නේ කියලා. right ඒක ඔයාගේ අතින් වෙන්න ඕනේ ඔයා ලියන්න ඕනේ. right ඊළඟට ටෙස්ට් නම්බර් 9 වලදී කියනවා මොකද්ද මේකත් ඔයා තනියෙන් කරන්න ඕනේ. right නෑ අපිට ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඔයාලා උත්සාහ කරලා ඇති කියලා මම හිතනවා. නේද? read the following text and underline the most suitable word to fill in the blanks. The first one is done for you. සමහර වචන තියෙනවා එක වගේ. You see them like same. එක වගේ තමයි ඔයාලා දකින්නේ but they are not same. They have some slight differences. Maybe noun, maybe adjective, maybe adverbs. Right? එතකොට අපි කල්පනා කරනවා මොකද්ද වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙන්නේ අන්න ඒ වචනේ තෝරගන්න. English is the language spoken in most පළවෙනි කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ English is the language spoken in most parts of the world. ලෝකයේ ගොඩාක් ප්‍රදේශ කොටස් වල කතා කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව. English is the language spoken in most parts of the world and it is the international අටවෙනි කීදී හත්වෙනි කීදී ඔයාලට දැන් ඒක අහුණා. International language that links people. links කියලා කියන්නේ මිනිස්සු අතර link එකක් සම්බන්ධයක් ඇති කරන ජාත්‍යන්තර භාෂාව. Today the computer is an important tool in education. In fact, the computer, internet, fax, and the most modern technological inventions. තාක්ෂණික නව සොයා ගැනීම වලට තමයි කියන්නේ important නූතන තාක්ෂණික නව සොයා ගැනීම. Modern technological inventions are all connected to English. මේ සියල්ල ඉංග්‍රීසියට සම්බන්ධයි. Higher studies higher studies උසස් අධ්‍යාපනය like business and medicine are also taught in English. ලෝකේ කොයිවත් medicine සහ business කියන දෙක සිංහලෙන් උගන්වන්නේ නැහැ. right? So you must learn English if you want to become someone in the business industry or someone in the medical or the medicine, right? Kind of a doctor or pharmacist or whatever the particular person. In medicine, you need to be then learn English. Without that, you can't be the proper person. So we need to know English in order to study these subjects because there are hardly subjects about them in Sinhala or Tamil. මොකද ඒ විෂයවල මම කලිනුත් කිව්වා බොහෝම කලාතුරකින් තමයි සිංහල භාෂාවෙන් ලියවෙනු පොතක්. ඒ කියන්නේ අපි සිංහල භාෂාවේ උගතුන් නැහැ කියන එක නෙමෙයි එකෙන් කියන්නේ. උගතුන් හිටියට ඒ භාෂාවල් පිළිබඳව ලෝකේ පුරා පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් විදිහේ පොත්පත් ලියවිලා නැහැ. අවසානික read the following advertisement and answer the questions given below. Advertisement එකක් දීලා තියෙනවා. Advertisement එක කියවලා අපිට ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර හොයාගන්න තියෙනවා. Improve your English language skills, diploma in English. Course content, a general English course designed to cover all 4 skills of language acquisition, innate listening, speaking, reading and writing. Right? මේවා තමයි ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයන් හතර භාෂාවේ. ඒ හතරම cover up කරන විදිහේ general English course එකක් තමයි design කරලා තියෙන්නේ. Target group එක තමයි school leavers and young working adults below 25. අවුරුදු 25ට අඩු පාසල් හැර ගිය සහ මේ වෙනකොට රැකියාවල නියුතු තරුණ කොටස් තරුණ වැඩිහිටියෝ තමයි මේකට අපි target කරලා තියෙන group එක. Duration 5 levels. මේකේ levels 5ක් තියෙනවා. 16 weeks at each level. හැම level එකකටම සති 16ක්. එක level එකකට සති 16ක්.
from beginners to advanced level. බොහොම ආරම්භක අවධියේ ඉඳන් උසස් මට්ටම දක්වාම මේකේ අපි ඩියුරේෂන් එක ලෑස්ති කරලා තියෙනවා levels 5කින් මට්ටම් 5කින් levels කියලා කියන්නේ මට්ටම් right 16 weeks at each level 16 weeks කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා සතියකට මාසයකට සති 4යි ඒ වුණාම එක level එකක් ඉවර කරන්න ඔයාට යනවා මාස 4ක් මාස 4යි එතකොට levels 5ම cover කරන්න මාස 4 ඒවා 5 මාස 4 ඒවා 5ක් කියලා කියන්නේ මාස 20ක් මාස 20ක් කියලා කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට වඩා කොහොම පොඩ්ඩයි අඩු නේද right lecture time එක weekdays and weekends lecture කාලයක් ඉංග්‍රීසි වෙනුවෙන් ගත කරන ළමයි නම් දැන් නම් හොයාගන්න නැහැ right weekdays and weekends සතියේ දින සහ සතියාන්ත තෝරා ගැනීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා course fee එක රුපියල් 5500යි plus VAT value added tax right ඒක එකතු කරලා නැහැ ඒක නිකන් VAT කියලා ගහලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ තව ගාණක් එතෙන්ට එකතු වෙනවා කියන්නේ ඊළඟට selection procedure තමයි all candidates are required to sit for a placement test මොකක්ද placement test එකක් කියන්නේ placement test එකක් කියන්නේ මොකක්ද තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණය තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයකට වාඩි වෙන්නට අවශ්‍යයි සියලුම අයදුම්කරුවන් all candidates කියන්නේ සියලුම අයදුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයකට වාඩි වෙන්නට අවශ්‍යයි lectures are conducted by TEFL qualified experienced teachers teaching English for foreign learners විදේශීය සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට වෙනම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් උපාධි පාඨමාලාවක් තියෙනවා කියන්නේ දෙවන භාෂාවක් විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ලබා ගන්න ඕනේ සුදුසුකම TEFL කියලා කියන්නේ ඒ සුදුසුකම ලබාගත්තු ගුරුවරු තමයි ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ right දෙවන භාෂාවක් ලෙස ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න වෙනම සුදුසුකමක් තමයි TEFL කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න. all course materials and methods සියලුම පාඨමාලාවට භාවිතා කරන අපි කියනවා materials course materials ඔයාලා දන්නවා ඒ අදාළ පාඨමාලාවට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් course materials and methods කියන්නේ ක්‍රම used භාවිතා කරනු ලබන ක්‍රම are those recognized by the University of Cambridge for TEFL. අන්න ඒක තමයි විශේෂත්වය. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ TEFL. ඒ කියන්නේ විදේශීය සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඒ ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න භාවිතා කරන්න ඕනේ course materials සහ ක්‍රම තමයි භාවිතා කරනු ලබන්නේ. Class commence in mid-September. September මැද ඉඳලා තමයි පන්ති ආරම්භ වෙන්නේ for registration and test date. ලියාපදිංචි වීමට සහ අර තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණ විභාගයට වාඩි වීම සඳහා date ලබා ගැනීමට test date contact us at your earliest. ඔබට පහසු ඉක්මනින් ඔබට හැකි ඉක්මනින් අපිව contact කරන්න සම්බන්ධ කරගන්න ABCD Language Center 21 Pereira Mawatha Rajagiriya telephone is given here 0112345 just a number right අපි බලමු ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා ඉක්මනින් අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් කතා කරන්න පුළුවන් what are 4 language skills listening, speaking, reading and writing. yes for whom is the course introduced කවුරුන් සඳහාද School leavers and young working adults below 25. School leavers and young working adult. yes read the third one can a person who works during the week follow this course 16 weeks. නෑ ඒකෙන් අහන්නේ can a person who works during the week සතියේ දවස්වල කොහේ හරි තැනක වැඩ කරන ශිෂ්‍යයෙකුට නැත්නම් පුද්ගලයෙකුට මේ කෝස් එක කරන්න පුළුවන්ද කියලායි අහන්නේ. Can. yes මොකද week days තියෙනවා weekends තියෙනවා මේ බලන්න කොතනද ඒක තියෙන්නේ මේ තියෙන lecture time එක තියෙනවා weekdays weekends Yes. right yes ඊළඟට අහනවා මෙන්න මෙහෙම
how will a student be selected for this course? කෙනෙක්ව මේකට තෝරගන්නේ කොහොමද? ශිෂ්‍යයෙක්ව තෝරගන්නේ කොහොමද? Required to sit for placement test. Yes, after a placement test කියලා ලියුවා නම් ඒත් හරි. Right? All candidates are required to sit for a placement test කියලා කිව්වා නම් එහෙමත් හරි. එහෙම නැත්නම් after a placement test කියලා කිව්වා නම් ඒත් හරි. Right, last one. When is the course? From a placement test. When is the course scheduled to be From commenced? Schedule කරලා තියෙනවා කියන්නේ යමක් ආරම්භ කරන්න කාල වකවානු දින යොදලා තියෙනවා කියන එක. ඒකට තමයි schedule එක කියලා කියන්නේ. Schedule ලියන විදිය බලා ගන්න, spellings බලා ගන්න. Schedule S C H E D U L E, right? ඊළඟට commence කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යමක් ආරම්භ වෙනවට අපි කියන්නේ commence. එහෙනම් when is the course scheduled to be commenced? Commencing mid-September. Yes, yes. Right? Okay. Right. And I think you will be able to write the essay, right? Not the essay, right? You can write the letter, covering letter. Everyone, you can write the covering letter, and you can send to my WhatsApp, because during the class time I won't be able to check your covering letters. But if you have completed and sent me before the class, I'll be able to go through them and see whether you have to recorrect or you have to write again or to do whatever it is. Right? Okay. Thank you for joining. We'll see you again with another lesson in next week. Good night, everyone. thank you, sir. Thank you, sir.